Dear students, wait for 2 minutes. We will start within 2 minutes. Ask your friends to join soon. Sumi ma'am, I think we can. Ma'am, Sir? ma'am, we can start. Okay, sir. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Okay, sir. We'll start the session. Good evening to one and all. Respected principal, our beloved head of the department, Dr. C.R. Balamurugan, sir, dear colleagues and my dear students. With immense pleasure, I extend my warm welcome to all to today's guest lecture on the topic Importance of Engineering, organized by Electrical and Electronics Engineering Department, Karpagam College of Engineering. I feel privileged to introduce and welcome our today's resource person, Honorable Engineer Saravanan Subramanian, sir. On behalf of Department of Electrical and Electronics Engineering and Karpagam College of Engineering, I extend my warm welcome to you, sir. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Now I welcome Dr. C.R. Balamurugan, sir, Head of Electrical and Electronics Engineering Department, to deliver a few words. Respected chief guest of today's function, Dr. Saravanan Subramanian, software architect in Wolfsburg, Germany. On behalf of Karpagam College of Engineering, on my own behalf, I extend a warm welcome to sir. Thank you, sir. Further, I welcome our beloved principal, deans, directors, and faculty friends, and first year students for this guest lecture. So the guest lecture is arranged to enlighten your areas. That is the importance of engineering in collaboration with our industry. The students may utilize your doubts. You may ask your doubts and interact with the chief guest to have a live session. So once again, I welcome you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, tell about our today's resource person, Honorable Engineer Saravanan Subramanian, sir. He completed his UG in the year of 2007 and he started his career in 2007 in SANS Instrumentation Private Limited.
There he worked from 2007 to 2010. Followed by, he was working in Robert Bosch, Coimbatore from 2010 to 2018. And at present, he is working as a software architect in Volkswagen, Berlin, Germany. He has been working there since the year of 2018. He has rich experience in various programming domains, mainly embedded C, Perl, Java, Python, Android, etc. So far, he addressed 70 plus seminars in various engineering colleges all over Tamil Nadu. He has taken seminars on various topics, including emerging technologies in embedded systems, robotics, etc. He is very rich in software and hardware knowledge, and he has very good industrial experience in various sectors. On behalf of Electrical and Electronics Engineering and Karpagam College of Engineering, I extend my sincere gratitude towards Saravanan Subramanian sir for accepting our request to join our today's session. Thank you so much, sir. Thank you. Dear students, if you're having any doubts during the presentation, you can get your doubts clarified at the end of the session. Also, you can drop your doubts in the chat box also. Hope all of you will enjoy the session. Now, without further delay, we will turn the time over to Sir Saravanan Subramanian. Now you can start the session, sir. Thank you. So thank you, ma'am. Thank you for the warm welcome. So am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Great. So who am I? So my name is Saravanan, and I have completed my BE in Electronics and Communication Engineering, and my school is Government High Secondary School, Varahur, which is located in Namakkal district. And my college was Jairam Engineering College, Thurayur. I don't know how many of you knows about this college. This is also located in Trichy district. And my first company was Sans India Private Limited, which is located in Chennai. And I was working there from 2007 to 2010 as a project and development engineer. And after 2010, I got a job in Robert Bosch, Coimbatore as a software developer. And I was working there nearly 9 years. Then I switched to Germany. And my company name is CARIAD, Germany, Berlin. Okay, this is a part of VW Group company. I don't know how many of you heard about the VW cars. Okay, we will see later. And my skill sets are, I am good in C programming, embedded C programming, C++, Java, Python, and Perl programming. And my languages are Tamil and English, and my hobbies are playing cricket. So do you want me to take this class in Tamil or English? Tamil, sir. And both, sir. Both. Okay. Okay, great. Okay, and today, actually, this is my first seminar in online. So the topic is importance of engineering. So எவ்வளவு பேருக்கு இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரியும்? இன்ஜினியரிங்னா என்ன? Engineering word. Can someone define the word engineering? பொறியியல். பொறியியல். ஓகே, அது டிரான்ஸ்லேஷன், அதுக்கு டெஃபினிஷன் இல்லை, கரெக்டா? Yes, sir. அப்ப இன்ஜினியரிங்னா என்ன? ப்ரொஃபஷனல் டிகிரினா என்ன? ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி கேக்குதா நான் பேசுறது எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, கிரேட். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அப்படின்னா என்னன்னா, ரெண்டு டிகிரி மட்டும்தான் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்ன டிகிரி அப்படின்னா, ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங், இன்னொன்று வந்து டாக்டர். கரெக்டா? மற்ற எல்லா டிகிரியுமே நம்ம ப்ரொஃபஷனல் டிகிரின்னு சொல்லவே மாட்டோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இந்த டாக்டர் இன்ஜினியர் மட்டும்தான் இந்த வேர்ல்டையே வந்து கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ண போறாங்க, பிளஸ் இந்த வேர்ல்டை வந்து செக்யூரா வச்சுப்பாங்க. அதனாலதான் இந்த ரெண்டு டிகிரியுமே வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் டிகிரின்னு சொல்றோம். அதுல ஏன் வந்து டாக்டர் ப்ரொஃபஷனல், இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னா, இப்ப டாக்டர், இப்ப உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கு, இப்ப பாருங்க கொரோனா டைம் இருக்கு, ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் வருது நம்ம ஹெல்த்துக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து இங்க உயிரோட இருக்கணும், பிளஸ் மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே இங்க உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னா,
அவங்க வந்து நியூ டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளை எப்படியாவது வந்து பாதுகாத்துறாங்க. நமக்கு ஃபியூச்சர்ல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராம, பிளஸ் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் நமக்கு வந்தாலுமே அதை பாதுகாத்து இந்த ஹியூமன் பீயிங் பிளஸ் நம்மளோட இருக்க அந்த மற்ற அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்னும் இருக்கணும், நிறைய நாள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களோட ஃபுல் எஃபோர்ட்டை போட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து டாக்டரை வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங்கை ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, சும்மா நம்ம அப்படியே படிக்கிறோம், ஒரு 4 இயர்ஸ் படிச்சுட்டு அப்படியே அழகா டிகிரியை வாங்கிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில போயிட்டு ஒரு மாசம் ஒரு 20,000 30,000 வாங்கிட்டு அப்படியே லைஃப் ஓட்டுறது இன்ஜினியரிங் கிடையாது. ஸோ இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா ஒரு பியாண்ட் த இமேஜினேஷன் வாங்க. அதாவது என்னென்னலாம் முடியலையோ அது எல்லாமே நம்மளால முடியும், அதுதான் இன்ஜினியரிங். ஸோ அதனாலதான் வந்து இன்ஜினியரிங்கே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிமாங்க. என்னதான் டாக்டர் வந்து ஒரு ஊசி போட்டா, ஒரு சின்ன ஊசி போடுறாரு நமக்கு அப்படின்னாலுமே அந்த ஊசி வந்து டிசைன் பண்றது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் தான். ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லாட்டா ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர், ஸோ அவங்கள மாதிரி தான் வந்து இந்த ஊசி இது எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்ப நீங்க எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே படிக்கும்போது யாருக்குமே அந்த இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஒரு அப்படி மேரேஜ்க்கு அப்புறம் போட்டுக்கிறோம், கரெக்டா? இப்போ சரவணன் பிஇ, இப்போ என்னோட ஒய்ஃபும் அவங்க வந்து பிடெக், ஸோ அவங்களும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிடெக் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்ஜினியரிங் டிகிரி வந்து கிடையாது. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங்ல இம்பார்ட்டண்டா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எதுக்காக நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம்? அது நீங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்ததே கிடையாது எங்கேயுமே. ஏன்னா நான் மோஸ்ட்லி என்னோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லெவலில் இருக்கிறதுனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ட்ரிபிள்இ இசிஇயோட தேர்ட் இயர் இல்லைன்னா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறதுனால தான் எனக்கு எந்த டாப்பிக்குமே கிடைக்கல. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பற்றி நான் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டாபிக் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது, துறையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த துறையூர் பக்கத்துல தாத்தைங்கார்பேட்டைன்னு ஒரு கிராமம். ஸோ அங்கதான் வந்து நான் பிறந்தேன், அங்கதான் வளர்ந்தேன். ஸோ எனக்கு நான் வந்து காலேஜ், அதாவது ஸ்கூல் 12th முடிக்கிற வரைக்கும் என்னோட 10th மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்பெல்லாம் வந்து 500க்கு நான் வந்து 370 எடுத்தேன். பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல 1200க்கு 890 தான் எடுத்தேன். ஏன்னா நான் படிச்சது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுங்கிறதுனால எனக்கு பெரிய பேக்ரவுண்ட் கிடையாது. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எப்படி படிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் தெரியாது. என்னோட ஒரே இது வந்து கிரிக்கெட், நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவேன், எப்போதுமே கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டே இருப்பேன். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, சரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று படிக்கலாம், அதான் 12th முடிச்சாச்சு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு எங்கள் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம். டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒரு டிவியில் வந்து ஒரு பையன் சொல்லியிருந்தான், ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பையன். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிக்க போகிறேன் இன்ஜினியரிங்கில், அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க போகிறேன், ஐஐடியில் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அப்போல்லாம் ஈஸினா என்னன்னு தெரியாது, இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரியாது, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ பிளைண்டா என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, சரி ஓகே இந்த பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நம்மளும் ஏன் படிக்கக்கூடாது, நம்மளாம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடியல, அட்லீஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவன் என்ன படிக்கிறானோ அதையாவது நம்ம படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் செலக்ட் பண்ணேன். நான் என்ன நினைச்சிட்டேன், இன்ஜினியரிங் எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றேன், எல்லாருமே இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க எங்க காலேஜ்ல. ஸோ அப்பதான் எனக்கு தெரியும், ஓகே இன்ஜினியரிங்னா ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். அன்ன வரைக்குமே எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சம்ஹவ் எப்படியோ அப்படி அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு பாஸ் ஆகிட்டு என்னோட பெர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80% வித் டிஸ்டிங்ஷன் இன்ஜினியரிங் முடிக்கும்போது. பட் அப்பவும் எனக்கு இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரியாது. பட் 64 சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கேன், எல்லா சப்ஜெக்டையும் எப்படியாவது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிடணும்னு எழுதிடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 2007ல் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் வேலை தேட போறேன். ஆக்சுவலாக வந்து காலேஜஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் வரும், இன்டர்வியூக்கு வரும். அப்போ வந்து எனக்கு ஹெச்சிஎல்னு ஒரு கம்பெனி, ஹெச்சிஎல் தெரியுமா, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டீங்களா? எஸ் சார். ஹலோ. எஸ் சார். ஸோ ஹெச்சிஎல்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக வந்தாங்க. அப்போ வந்து நான் செலக்ட் ஆக முடியல, ஏன்னா எனக்கு எதுவும் தெரியாது, ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எல்லாமே எழுதி முடிச்சிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து சான்ஸ். அந்த கம்பெனிலையும் போயிட்டா ஒரு 500 பீப்புள் கிட்ட இன்டர்வியூக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த 500 பீப்புளில் ஒரு 5 பேர்த்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து நான் என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீ என்ன பண்ண போற, எதுக்கு இந்த கம்பெனிக்கு வந்த அப்படின்னா, எனக்கு ஒன்று பிடிக்கும், ஒரு டாபிக். அதாவது இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கும்போது எனக்கு 2 சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒன்று வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். இந்த 2 சப்ஜெக்ட்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, சரி எப்படியாவது இந்த 2 சப்ஜெக்ட்ல தான் நமக்கு வேலை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த சான்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்ங்கிற கம்பெனி வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணோன்னா அந்த கம்பெனியில் சொன்னாங்க உன்னோட சேலரி வந்து 4500. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி சான்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்ல இருக்கும்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வந்து 4500 ருபீஸ். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல அது வாங்கினோன்னே ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. பரவாயில்லையே, இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு எப்படியோ வேலைக்கு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், சரி ஓகே அடுத்தது நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கத்துக்கிட்டேன். என்னென்னலாம் என்னால் படிக்க முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன். கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஓகே இப்போ வந்து நம்ம 4 டிஜிட் சேலரி வாங்கணும். அதாவது 4500ங்கிறது 4 டிஜிட் சேலரி. அடுத்தது ஒரு 5 டிஜிட் சேலரி வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது தான் ஓகே நிறைய கம்பெனிஸ் இருந்துச்சு. நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ அப்போதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சி ப்ரோக்ராமிங் படித்தேன். சி ப்ரோக்ராமிங் பிளஸ் எம்பெடட் சி இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விடிய உட்காந்து படிப்பேன். யாரும் சொல்லிலாம் தர மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே கூகுளில் படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி என்னோட செகண்ட் கம்பெனி வந்து பாஷ். ஸோ பாஷ்ல செலக்ட் ஆகும்போது அந்த பேர்லலாம் வந்து எனக்கு என்ன இன்னொரு கம்பெனி கிடைச்சதுன்னா HCL. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன், எங்க காலேஜில் வந்து HCLங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு. அப்போ வந்து நான் என்னால் செலக்ட் ஆக முடியல. அதே 2 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த பாஷ்லையும் செலக்ட் ஆனேன், HCLலையும் செலக்ட் ஆனேன். ஆனால் ஒரு சின்ன திமிரு இருந்துச்சு எனக்கு. என்ன அப்படின்னா, HCL கிடைச்சி அதை வேண்டான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஏன்னா அவன் நம்மள எடுக்கல இல்லை காலேஜ் படிக்கும்போது. அதனால என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ரெண்டு ஆஃபருமே என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஒருத்தவங்க வந்து மந்த்லி 30,000, இன்னொருத்தவங்க மந்த்லி 35,000 கொடுக்குறேன். அதனால நான் HCL மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். HCL எனக்கு வேண்டாம், நான் பாஷ் தான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பாஷ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வேர்ல்டே தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஓகே இப்படிலாம் இருந்தால் தான் இப்படிலாம் இருக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணது பாஷ்ல வந்து என்ன கார்னா பென்ஸ் கார். பென்ஸ் கார் தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? பென்ஸ் காரோட மினிமம் ரேட் வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 lakhs. ஸோ அந்த கார்ல இருக்கிற டிஸ்பிளே சிஸ்டத்துக்கு தான் நான் சாஃப்ட்வேர் எழுதினேன். ஸோ அப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வந்து 30,000. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேயே 9 இயர்ஸ் இருந்ததுக்கு அப்புறம் சரி நம்ம ஏன் அடுத்த மூவ் பண்ணக்கூடாது, வேர்ல்டுலயே ஒரு டாப் 2 டாப் 3 கம்பெனிஸ்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு, சரி 9 இயர்ஸ் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருச்சு பாஷ்லயே இருந்துன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது சர்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு கிடைச்ச கம்பெனி வந்து இந்த VW குரூப். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலயே செகண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனி. இவங்க வந்து VW கார்ஸ். நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே ஜெர்மன் கார்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியான கார்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க எந்த கார்ல வேணாலும் போய் பாருங்க, ஜெர்மன் கார்ல போய் உட்காந்து நீங்க போற ஒரு ஃபீலும் பிளஸ் மற்ற மேக்ல இருக்கிற ஒரு ஃபீலும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் ஜெர்மன் குவாலிட்டி. நீங்க இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாவே அது ஜெர்மனி தான். அது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. ஸோ இன்ஜினியரிங்னாவே ஜெர்மனி தான். ஸோ இப்போ என்னோட சேலரி வந்து நியர்லி ஒரு 2 lakhs. ஸோ இதுதான் நான் என்னோட சேலரி டோட்டலா நான் இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கிறது. இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, எனக்கு எந்த கோல்மே கிடையாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது எனக்கு எந்த கோல்மே இல்லை, எனக்கு எந்த சப்போர்ட் இல்லை. நாங்க படிக்கும்போது எங்களுக்கு பெரிய இன்டர்நெட் ஸ்பெசிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. பட் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கு, லிங்க்டின்னு எவ்வளவோ உங்களுக்கு சோர்சஸ் இருக்கு. பிளஸ் உங்களோட டீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாமே அப்கிரேடடா இருக்காங்க எல்லாமே. ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் இது எல்லாமே நீங்க நல்லா கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஈஸி. இப்போ எங்க ஊர்லலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 பேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சாங்க அப்படின்னா 48 பேர் சும்மா தான் இருப்பான். என்ன ரீசன் அப்படின்னா எந்த எஃபோர்ட் எடுக்கிறது இல்லை. நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன எஃபோர்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியவே இல்லை. இப்ப நீங்களே தான் ட்ரிபிள் எவ்வளவு பேர் ட்ரிபிள் வந்து பிடிச்சி எடுத்தீங்க. அதாவது எனக்கு ட்ரிபிள் பத்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு ட்ரிபிள்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியும், அதனாலதான் நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன்னு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் ட்ரிபிள். கரெக்டா? நீங்க என்ன வேலைக்கு போக முடியும் படிச்சு முடிச்சுட்டா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் நீங்க யாருமே பேசலனா. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருங்க. உங்க சார்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க, நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. நீங்க என்ன கொஸ்டின் வேணுமாலும் கேட்கலாம் என்கிட்ட. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுக்காக ட்ரிபிள் படிக்கணும்? ட்ரிபிள் படிச்சா என்ன வேலைக்கு போகலாம்? ஓகே, அடுத்தது ஏடிஎம்கே வந்துருச்சுன்னா ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஜேஇயா போயிடலான்னு பாக்குறீங்க. கரெக்டா? இல்ல டிஎம்கே வந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு எப்படியாவது போயிடலான்னு பாக்குறீங்க. ஸோ ஜேஇனா என்னது? அப்ப ஜூனியர் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டுங்களா? நம்ம ஊர்ல இந்த கரண்ட் பில்லு கட்டுற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜேஇ இருப்பாங்க, அப்புறம் சீனியர் இன்ஜினியர் இருப்பாங்க. அதுக்கு தான் ட்ரிபிள் படிக்கணுமா? ஸோ ட்ரிபிள் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? சார் எல்லா இடத்துலையும், வீட்டில், ஆஃபீஸ் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் சார். எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் சார்.
எலக்ட்ரிக் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் ஆகுது. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். சார் Circuit வீட்ல board. வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது சார். அதை மெயின்டைன் பண்ணி அதை வந்து ம் மெயின்டைன் பண்ணாதான் சார் கரண்ட் வீட்ல எல்லா மெக்கானிசமும் ஒர்க் ஆகும் சார், எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸும். கரெக்ட். அப்போ வந்து நீங்க உங்க வீட்ல வந்து இப்போ ஒரு லைட் எரியல, கரெக்டா, ஒரு லைட்டோ ஒரு ஃபேனோ எரியல, அப்போ உங்களால அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. எஸ் சார். அப்போ வந்து உங்களை வந்து பிட்டுன்னு தானே சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த எலக்ட்ரிக் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து பிட்டர்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க, கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் சார். அப்புறம் ஏன் உங்களை ஏன் இன்ஜினியர்னு சொல்றாங்க? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபேன் வந்து வீட்ல ஓடல, கரெக்டா, ஒரு ஃபேன் வீட்ல ஓடல, ஒரு பிட்ரு வராரு நம்ம வீட்டுக்கு, வந்த உடனே வந்து பாக்குறாரு ஃபேஸ் நியூட்ரல்னு 2 ஒயர் இருக்கு. 2 ஒயர் இருக்கும்போது, சார் ஃபேஸ் வந்து கட் ஆயிருக்குங்க சார், அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும், ஒர்க் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு, கரெக்டுங்களா? உடனே ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ நீங்களும் வந்து அதே தான் பண்ணுவீங்க. மேலே ஏறி ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டா என்ன பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை ஓட விட்டுருவீங்க. அப்ப எங்க வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும், அந்த பிட் இருக்கும். அவர் வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து அவர் எல்லாமே பண்ணாரு. பட் நீங்க எல்லாமே இன்ஜினியர்ஸ். அப்ப நீங்க அதை எப்படி திங்க் பண்ணணும்? வேற மாதிரி டிசைன் பண்ணும் சார். எதை டிசைன் பண்ணணும்? ஃபேனை எங்க வைப்பீங்க? இப்ப சீலிங்ல வைக்காம ஃபேன் எங்க வைப்பீங்க? யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணிருக்கணும்? அங்கதான், அதுதான் இன்ஜினியரிங். கரெக்டா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க காலேஜ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு ஜாப் வாங்கி கொடுத்துறேன். கரெக்டா சொல்றேன் உங்களுக்கு. சார் அது அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் மூலியமா பார்ப்பாங்க சார். ஓவராலா நாம வந்து அது பார்ட்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்ல இன்டீரியர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமான்னு பார்ப்போம் சார். சரி, நான் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு ஃபேன் ஓடிடுது. சரி, ஃபேன்ல இருக்க மோட்டர் என்ன மோட்டர்? ஏசி மோட்டரா, டிசி மோட்டரா, ஆர்சி மோட்டரா? டிசி மோட்டரா, ஆர்சி மோட்டரா? ஓ, நீங்க என்ன எலக்ட்ரிக் எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, கரெக்டா? ஏசி சார். ஏசி மோட்டரா? ஏன் ஏசி மோட்டர்? ஏசி நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு எல்லாம் ஏசி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே ஏசி தான் யூஸ் பண்ணுவோமா? இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையா நீங்க? ஓகே, அதெல்லாம் நீங்க படி. ஏன்னா இது எதுக்காக சரி, ஓகே, நம்ம டாபிக் அப்படியே டீவியேட் பண்றோம், வேண்டாம், அப்படியே பேக் வந்துடலாம். சரியா? இப்போ அந்த ஒயர்க்கே வந்துடலாம் மறுபடியும். ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டா ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிருது, கரெக்டா? ஸோ அந்த ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்றது போது ஒருத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு இன்ஜினியர் கனெக்ட் பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல தான் நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்னன்னா, நீங்க வந்து அந்த ஒயரை வந்து சும்மா கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே டேப்லாம் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகும். பட் அதோட லைஃப் டைம் வந்து எந்த அளவுக்கு வரும்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளோட அந்த காப்பர் ஒயர்ல தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும்போது எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும், இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இப்போ நம்ம ரெண்டையும் அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணதுனால இந்த மோட்டருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, அதோட வாட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது வருமா, இல்லை வேற ஏதாவது லீக்கேஜ் வருமா, இந்த லீக்கேஜ் வரதுனால ஏதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் போகுமா, கெப்பாசிட்டர் போகுமா? இப்போ ஒரு ஃபேன் 5 இயர்ஸ் நமக்கு வாரண்டி தராங்க அப்படின்னா அந்த வாரண்டியை எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு இன்ஜினியர் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த மோட்டருக்கு ரெகுலரா இவ்வளவு தூரம் கரண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுல இருக்க இஎம்எஃப் ஜென்ரேஷன் இதன்படிலாம் வந்து நமக்கு டோட்டலா வந்து இவ்வளவு வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சும்மா அப்படியே ஒரு ஃபேன் ஓடல அப்படின்னா உடனே அப்படி திங்க் பண்ணக்கூடாது. உடனே டக்குன்னு எடுத்து நெட்ல செக் பண்ணணும், என்ன டைப் ஆஃப் மோட்டர் இருக்கு உள்ள. இந்த ஓகே, அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபேனுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்ப இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம காய்ச்சல் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே டாக்டர் வந்து பேராசிட்டமால் தான் கொடுப்பாரு. அடுத்தது மறுபடியும் காய்ச்சல் அப்படின்னா அடுத்தது பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காய்ச்சல் அப்படின்னா ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிபி அது இதுன்னு ஸ்கேன் பண்ணி கடைசியா நம்மள சூப்பரா டயக்னைஸ் பண்ணி ஓகே இதுதான் உன்னோட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் இன்ஜினியரிங் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு டிவைஸ்க்கு வருது அப்படின்னா நீங்க அந்த டிவைஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த டிவைஸோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன, அது என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுது, இதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே யோசிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எப்படி திங்க் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் காசு எல்லாமே. நாங்களாம் அந்த காலம் அந்த 2007 இருக்கும்போது ஒரு பெரிய மொபைல் இருக்கும். அந்த மொபைல்ல தான் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம். அது போறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும், வரத்துக்கு 2 நிமிஷம் ஆகும்.
இதை ஒருத்தன் சின்னதா உட்காந்து யோசிச்சு சரி இதை ஏன் மாற்ற முடியாது, போட்டோலாம் அனுப்பிச்சிக்க முடியாது, வீடியோ எல்லாம் அனுப்பிச்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பை கிரியேட் பண்ணவங்க தான். ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து இந்த வாட்ஸ்அப்பை கிரியேட் பண்ணி கடைசியில் அதை ஃபேஸ்புக்கு 19 மில்லியனுக்கு வித்துட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ஒரு சிம்பிளா நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதுதான் இன்னைக்கு எல்லாமே. இப்ப எங்க கார் கூட இப்ப நான் வந்து ஒர்க் பண்றது வந்து என்னன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா டிரைவர்லெஸ் கார்ல நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேபி இன்னொரு 3 இயர்ஸ்ல வந்துடலாம். இந்த டிரைவர்லெஸ் கார் எப்படி அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா நீங்க பாட்டுக்கு போய் உட்காந்துட்டா போதும், பேசஞ்சர்ஸ் காரே உங்களை கூட்டிட்டு போயிடும் எல்லா இடத்துக்கும். ஸோ இந்த கார்ல தான் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 5 லட்சம் 10 லட்சம் பேர் வெளியில வராங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சா அப்படின்னா அதுல 1 லட்சம் பேர் தான் வேலைக்கு போறாங்க. மீதி இருக்கிற 4 லட்சம் பேர் யாருமே வேலைக்கு போறது இல்லை. என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸ்கில் செட் கிடையாது, எதையுமே டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ண கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் வந்து 2 விஷயத்துல தான் எல்லாருமே ஸ்பெண்ட் பண்றோம். என்னென்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒன்னு ஃபேஸ்புக், இன்னொன்னு வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம். ஆமா, வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், அப்புறம் நீங்க ஃபேஸ்புக். இதெல்லாம் விட்டுட்டு என்னைக்கு நம்ம வெளியில வரோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம நிறைய கத்துப்போம். சார் நீங்க இல்லையா சார் வாட்ஸ்அப்ல, நீங்க இல்லையா சார் ஃபேஸ்புக்ல அப்படின்னா நான் எல்லாத்துலயுமே இருக்கேன், ஆனா நான் பெருசா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது என்ன மாதிரி ஒருத்தரை பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு சின்ன எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன். அதுக்காக காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ண வேணாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேச வேணாம், அப்படி உம்முன்னு இருக்குங்க எப்போ பார்த்தாலுமே, எதையுமே எப்போதுமே படிச்சுக்கிட்டு இருங்க அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். நல்லா ஜாலியா படிங்க. ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே முட்டாள் கிடையாது. ஏன்னா நானும் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்து தான் வெளியில வந்தது, மேல வந்தது. ஸோ அப்படிங்கும்போது யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஃபெயில் ஆகலாம், பட் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். மேபி ஒரு கிளாஸ் ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா அவங்க எடுக்கும்போது ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு எடுத்த கிளாஸ்ல நான் 64 சப்ஜெக்ட் அட்டன் பண்ணதுல என்னோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் ப்ராக்டிக்கலா சொல்லுவார் எல்லாத்தையுமே. ஸோ என்னன்னா இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு காமிச்சாரு. என்ன அப்படின்னா நீங்க யாராவது டிடிஎம்எஃப்னா என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிடிஎம்எஃப் டியூயல் டோன் மல்டிபிள் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க. டிடிஎம்எஃப் அதாவது உங்களோட மொபைல் ஃபோன் எடுத்து நல்ல வால்யூம்ல வச்சுட்டு நீங்க யாருக்காவது கால் பண்ணுங்கும் போது ஒவ்வொரு நம்பரையுமே கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல ஒரு டோன் வரும். 1க்கு வந்து ஒரு டோன் வரும், 2க்கு வந்து ஒரு டோன் வரும், 3க்கு ஒரு டோன் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு பட்டனுக்குமே ஒரு டோன் வரும். அந்த டோனை வச்சு தான் நம்ம என்ன கால் பண்றோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க பண்றது தான். என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கெல்லாம் மரைன் எடுத்துக்கோங்களேன். மரைன் இன்ஜினியரிங்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கப்பல்ல இருக்க அத்தனையுமே ஒரு கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்றது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தான். நீங்க சும்மா சிம்பிளா நம்ம வந்து எந்த வேலைக்கு போவோம் அப்படின்லாம் யோசிக்கவே வேணாம். இன்னைக்கு ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஃபீல்டுலயுமே இருக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கார்ல ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி வேற ஏதாவது நீங்க ஒரு கப்பல் பண்ணணும், ஒரு ஃபிளைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய நியூஸ் எல்லாம் படிங்க. அதாவது என்னைக்குமே பாசிட்டிவ் நியூஸஸை கம்மியா பாருங்க. அதாவது இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து இவங்க 2-3 பேர் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அதை தெரிஞ்சுக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. பட் மறுபடியும் எங்கெங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் நியூஸஸ் வருதோ அது எல்லாமே நிறைய சர்ச் பண்ணுங்க. ஏன் நெகட்டிவ் நியூஸஸ் நிறைய உங்களை சர்ச் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா அப்போதான் நீங்க நிறைய யோசிப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியுமா இந்த போயிங் ஃபிளைட் மட்டும் எப்போதுமே ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்? ஆக்சுவலா 2 பேரும் வந்து ஃபிளைட்ல பெரிய ஆளு. ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்பஸ், இன்னொருத்தவங்க வந்து போயிங். இவங்க 2 பேரும் தான் வந்து பெரிய காம்படிட்டர். இவங்க 2 பேருமே பெரிய காம்படிட்டரா இருந்தாலுமே ஏர்பஸ் வந்து அவனோட இன்ஜினை வந்து ஒரு டெவலப் பண்ணி ஒரு நல்ல லெவல்ல கொண்டு வந்துட்டான். அதாவது ஃபியூல மிச்சம் பண்றதுக்காக சூப்பரா கொண்டு வந்துட்டான். அதே டிசைனை போயிங்ல டிசைன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவனோட டிசைன் படி இன்ஜினை பெருசாக்க முடியாது. பட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அந்த இன்ஜினை வந்து அவன் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி மற்ற சில டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டான். பட் அதை வந்து அந்த பைலட்டுக்கு சொல்ல மறந்துட்டாங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும்னு எந்த பைலட்டுக்குமே ட்ரைனிங் கிடையாது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் போயிங் ஃபிளைட் வந்து அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்ணும்போது அந்த பைலட்டால வந்து எதையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ அதனாலதான் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு மந்த்துமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு போயிங்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். சாரி. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்ப உடனே எனக்கு போயிங்ல இந்த பிரச்சனை வருது அப்படிங்கும்போது சாரி 1 மினிட். ஸோ போயிங்ல இந்த மாதிரி ஏன் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மலேசியன் ஃபிளைட் ஒன்று MH370 சொல்லிட்டு நீங்க எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியாது.
ஒரு 230 பேர் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளைட் எங்க போனுச்சுன்னே தெரியல இது வரைக்கும் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. இப்ப மட்டும் ரீசெண்டா லாஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன். அதோட பார்ட் வந்து எங்கேயோ இருக்கு, ஏதோ ஒரு ஓசன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு ட்ரூன்னு எனக்கு தெரியல. இது எல்லாமே நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அதை பத்தி யோசிப்பீங்க. இது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாதா, இது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் நியூஸஸை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய டெக்னாலஜி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் ஃபியூச்சர்லாம் என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா, யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ டீசலு, பெட்ரோல் இதெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால இப்போ வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்லாம் வந்துருச்சு. நமக்கு எலக்ட்ரிக் கார் வந்தாலுமே யாருமே வந்து எலக்ட்ரிக் காரை வாங்குறது இல்லை. என்ன ரீசன் யாருக்காவது தெரியுமா? Can someone tell me? சார் எலக்ட்ரிக் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணவே சஃபிஷியண்டா இல்ல சார். ஏன் சஃபிஷியண்டா ஸ்பீடு இருக்காது, மைலேஜ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது சார். மைலேஜ்லாம் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க டீசல் காரை விட டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் மைலேஜ் நல்லா தான் இருக்கும். ஸ்பீடு போதும், 100ல போனா போதும் இல்லையா, அதுக்கு மேலே போறோம் சார். எங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷன் இல்ல சார், பெட்ரோல் ஸ்டேஷன். குட். வேற? சரி, நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்துடுறேன். அப்ப நம்ம கார் வாங்க முடியுமா? என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்? அதாவது எலக்ட்ரிக் கார்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்? சார்ஜ் பண்ண டைம் ஆகும் சார். ரேட் அதிகமா இருக்குமா சார்? வெரி குட், சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணீங்க. இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தது. என்னன்னா சார்ஜ் பண்றதுக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்குது. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் நான் போகணும்னு டிசைட் பண்ணிடுவேன். இதே எனக்கு பெட்ரோல் இன்ஜினோ டீசல் இன்ஜினோ இருக்கும்போது நீங்க ஈஸியா அங்கங்க ஸ்டேஷன்ல ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி பெட்ரோல் டீசல் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா இதே சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் காரா வரும்போது அந்த இடத்துல நீங்க வந்து லேக் ஆயிருவீங்க. ஒரு 500 கிலோமீட்டர் தான் அந்த கார் போகும்னா அதுக்கப்புறம் மினிமம் நீ 1.5 ஹவர்ஸ் அங்க வந்து உட்காரணும். 1.5 ஹவர்ஸ் உட்காந்தாதான் அடுத்த 600 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும். ஜெர்மனி இருக்கட்டும், எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வந்து பெருசா கொண்டுட்டு வர முடியல அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் இதுதான். ஏன்னா வெயிட்டிங் டைம் வந்து அதிகம். அதனாலதான் லோக்கல்ல போற 500 கிலோமீட்டருக்குள்ள போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் கார் வாங்கிக்கிறாங்க. அது சேஃபு, பிளஸ் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா இப்ப நீங்க ரன்னிங்லேயே சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாதாங்க சார்? எது வேணுமாலுமே கண்டுபிடிக்கலாம். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஏன்னா நான் வந்து பியூரா ப்ரோக்ராமர். ஓகேவா? இப்போ நீங்க யோசிக்கிறீங்க பாத்தியா, இதுதான். இதை யோசிங்களேன். நம்ம ஒரு சார்ஜ் நம்ம பண்றோமா, இல்ல 2 பேட்டரி போடலாமா, இல்ல ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு பேட்டரிக்கு வந்து சுவிட்ச் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல கார் மூவிங்ல இருக்கும்போது சார்ஜ் பண்ணிக்கலாமா, ஒரு பேட்டரி அல்டர்னேட்டா பண்ண முடியுமா, அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்க யோசிக்கலாம். யோசிச்சுட்டு சூப்பரான ஐடியாஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூவர் வந்து கேட்கும்போது நீ மற்றவங்களை விட எங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது சிம்பிளா சொல்லலாம். நீங்க இந்த மாதிரி, சார் இதெல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் வந்து என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதை போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கூகுள் பேட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் பாருங்க, கூகுள் பேட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அந்த பேட்டன்ட்ல போயிட்டு ஆல்ரெடி உங்க ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க. ஒருவேளை உங்க ஐடியா இல்லை அப்படின்னா நீங்க அதே மாதிரியே ஒரு பேட்டன் கிரியேட் பண்ணி நீங்க பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்து நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கிக்கலாம். ஒருவேளை அப்படி வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களோட ஐடியாவை வேற யாராவது யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு பேமெண்ட் தருவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம படம்லாம் நிறைய எடுக்கும்போது வேற யாராவது ஒரு டைரக்டர் வந்து சொல்றாங்கல்ல, இதெல்லாம் என்னோட கதை, இந்த கதையை திருடிட்டாங்க, இதுக்கு வந்து நான் காப்பி ரைட்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். உங்களுக்கு புதுசா ஏதாவது யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த யோசிச்சதை ஆல்ரெடி டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. டாக்குமெண்டேஷன் இல்லைன்னா நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும். இப்போ அது நீங்க இப்போ எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பிளஸ் நீங்க எக்ஸாமும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே ஒன் வேர்டு மாதிரி தான் எழுதுவீங்க, கரெக்டா? இல்ல ஏபிசி ஆப்ஷன் இருக்கும், அதுல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க, கரெக்டா? ஜாலி இல்ல, எல்லாருமே 80% வாங்கிடலாம், கரெக்டா? நாங்களாம் உட்காந்து எழுதணும், 40 பக்கம் எழுதணும். 40 பக்கம் எழுதினாதான் அதுல அப்பயும் 2-3 கொஸ்டினை விட்டுருவோம். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் 35, 40, 45 தான் போடுவாங்க. ஸோ பரவாயில்ல, உங்களுக்காவது அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் எல்லாமே பாருங்களேன். இப்போ கொரோனா வந்துச்சு, கோவிட் வந்தோடனே காலேஜஸ் எல்லாம் நடக்க முடியாம நடக்காதோ இல்லை எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண போறாங்கன்னு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கூகுள் மீட் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்டா என்னென்னலாம் பாருங்களேன்.
நம்ம ஃபோன் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய கண்டுபிடிப்பு, எனக்கு இன்ன வரைக்கும் ஆச்சரியமான கண்டுபிடிப்புனா ஃபோன் மட்டும்தான். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இந்த ஃபோன் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,00,00,000 சம்பளம் வாங்குறவங்க கிட்டயும் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு 10,000 சம்பளம் வாங்குறவங்க கிட்டயும் இருக்கும். ஒரு 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 டிவைஸ் வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆளுமே அதை யூஸ் பண்ணணும், ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்கணும் சார். சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்கணும் என்னைக்குமே. அதாவது பெஸ்டா இருக்கிறவங்களும் வாங்கணும், அதே மாதிரி கொஞ்சம் என்னால முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுமே வாங்கணும். ஸோ அப்ப இந்த மாதிரிலாம் நீங்க திங்க் பண்ணலாம். நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பீங்க என்னன்னா நம்ம ஊர்லாம் ஒரு 1900 பிறந்திருந்தோம்னா நியூட்டன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், ஒரு 2-3 லாஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், பிளஸ் 2-3 டிஃப்ரெண்டா ஒரு ஏதாவது ஒரு டாபிக் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். பட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இன்னமும் பாருங்க, இன்னமும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அது எலான் மாஸ்க். எவ்வளவு பேருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தெரியும்? ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சரிங்களா? அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு. அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், அவனோட இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோஸ் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும். அவன் வந்து எப்படின்னா எப்போதுமே எது முடியாது அப்படின்னா, அது எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா வச்சுக்கீங்களேன், அதை அவன் முடியும் அப்படின்னு நினைப்பான். ஸோ அதனாலதான் இன்னைக்கு அவன் எல்லாம் ஒரு பெரிய பில்லியன் கம்பெனிஸா இருக்கான் அமெரிக்கால. ஈவன் நிறைய கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பெரிய லெவல்ல ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்கு, அதாவது நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலான்ட்டு. பட் அவங்களையும் மீறி நல்ல லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான். ஸோ அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க இதெல்லாமே கத்துக்கணும். அவன் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட மிஷன் என்ன, 2020 என்ன நடக்கும், 2030 என்ன நடக்கும், எப்படி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி எலக்ட்ரிக்கல்லாம் அங்க கிடைக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் அங்க கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்க டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணணும். டிஃப்ரெண்டா ஒன்றும் இல்லை, நான் பெருசாலாம் திங்க் பண்ண வேணாம், ஒரு 5 ஐடியா எடுங்க. ஸ்விக்கி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஸ்விக்கி ஸ்விக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். என்னன்னா ஸ்விக்கிக்காரன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஒரு ஹோட்டல்ல போய் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கான். என்னன்னா, சார் எனக்கு இது மாதிரி உங்க ஃபுட்டெல்லாம் நான் வாங்கி நான் வித்துறணும், சேல் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், எனக்கு நீங்க ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. யாருமே ஒத்துக்கல. கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன், என் ஹோட்டல்ல வந்து அவன் வாங்கிட்டு போய் வீட்டுல கொடுத்துட்டானா என் ஹோட்டலுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால என்ன டிசைட் பண்ணா அப்படின்னா, ஒரு 2-3 ஹோட்டல்ல போய் இது மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க, பட் யாருமே வந்து ஒத்துக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, சிம்பிளா யோசிச்சான். ஒரு சின்ன விஷயம் தான். என்னன்னா, ஒரு ஹோட்டல்ல போயிட்டு, அண்ணா டெய்லி நீங்க ஒரு 50 பேத்துக்கு செய்வீங்க, அதுல 30 பேர்த்து எப்படியும் வந்து சமைச்சு வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க, மீதி இருக்க 20 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அது சும்மா தான் இருக்கும், வேஸ்டா. அந்த வேஸ்டானதை எனக்கு கொடுங்க, அதுக்காக நீங்க எந்த காசுமே எனக்கு தர தேவையில்ல. அதுக்கு பதிலாக அந்த யூசர் வந்து உங்க ஹோட்டலை பத்தி நல்லா பெருமையா போடுறதுக்காக 5 ஸ்டாரா 3 ஸ்டாரா அந்த மாதிரி நான் உங்ககிட்ட ரிவ்யூலாம் நான் வாங்கி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு ஸ்விக்கி எப்படி இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கரெக்டா? நம்ம எங்க ஃபெயில் ஆகும்போது அந்த ஃபெயில் ஆகிறத சின்னதா யோசிச்சிங்கன்னா போதும், நம்ம பெரிய லெவல்ல வந்துடலாம். அதுதான் வந்து அதுதான் திங்கிங். நீங்க உங்க எப்படி டிஃப்ரெண்டா மற்றவங்கள விட எப்படி டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் திங்கிங். அதாவது வந்து நான் கூட ஒரு ஸ்டோரி ரீசெண்டா கேள்விப்பட்டேன். என்னன்னா, ஜப்பான்ல வந்து ஒரு கம்பெனி, ஜப்பான் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, எல்லாத்துலயுமே பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அங்க வந்து ஒரு சோப்பு கம்பெனி இருக்கு. அந்த சோப்பு கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த சோப் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல வாங்கியிருக்காரு. சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து வாங்கும்போது அந்த சோப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. வீட்டுக்கு போயிட்டு செக் பண்ணும்போது போய் பார்த்தா அந்த சோப்பு பாக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்திருக்குது, உள்ள சோப்பு இல்லை. அடாடா என்னடா அப்படி பண்ணிட்டானுங்களே நம்ம ஊர்லயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த சிஇஓக்கு மெயில் போட்டாரு. என்ன உன் கம்பெனில இருந்து தான் சோப்பு வாங்கினேன், இந்த சோப்பு என்னடானா எனக்கு சோப்பே இல்லை, உள்ள வெறும் பாக்ஸை மட்டும் கொடுத்து ஏமாத்திட்டீங்கன்னொன்னே. அங்கெல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இல்லை, நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கேருக்கு போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 50-60 நாள் கழிச்சு எந்த மெயிலுமே வராது. ஸோ அது மாதிரி இல்லாம அவங்க உடனே என்ன பண்ணா, என்ன இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, அது ஒரு கஸ்டமர் வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கிறாரு, இதுக்கு இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணும்போது எல்லா சீனியர் இன்ஜினியர்ஸும் கூப்பிட்டுருக்காங்க. எல்லா சீனியர் இன்ஜினியர்ஸையும் கூப்பிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஒரு பாக்ஸ் வந்து நிறைய பாக்ஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக் பண்ணிட்டு இருக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே, கடைசியில பேக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சில எம்டி பாக்ஸஸ் எல்லாம் போயிருது, அப்ப இது என்ன பண்ணலாம், ஏதாவது வெயிங் மிஷின் வைக்கலாமா இல்ல ஸ்கேனிங் மிஷின் வைக்கலாமா, இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பயங்கரமா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் தான், எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் தான், எல்லாம் டிசைன் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. எல்லாருமே உட்காந்து யோசிச்சிருக்காங்க. யோசிச்சுட்டு ஃபைனலா டிசைட் பண்ணிருக்காங்க, சரி ஓகே ஒரு அழகான ஸ்கேனிங் மிஷின் பண்ணலாம். அந்த ஸ்கேன் மிஷின்ல வந்து கரெக்டா பாக்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு சோப்பா நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் லைன்ல. வரும்போது ஏதாவது ஒரு சோப்பு எம்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டா பக்கத்துல ஒரு எம்ப்ளாயை வச்சிருக்கோம், அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஓகே இதை ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சாச்சு, இப்போ இதெல்லாமே எம்டி பாக்ஸஸ்ன்னு எடுத்து போட்டோம்னா இந்த தப்பு எப்போதுமே வராது
அதனால அந்த ஸ்கேனிங் மிஷின் வந்து ஒரு 1 crore வருது, ப்ளஸ் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு சம்பளம் வந்துருது, ப்ளஸ் எனிவே கஸ்டமருக்கு நமக்கு போகும்போது சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே திங்க் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இதை விட ஏதாவது பெஸ்ட் ஐடியா இருக்கு அதுக்கு? சார் அது வெயிட்டை வச்சு பண்ணலாம் சார். எம்டி பாக்ஸ் வந்து வெயிட் கம்மியா இருக்கு சார். சோப் இருக்கிறது வந்து வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஆனா சார். அந்த வெயிங் மிஷின் வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கிறத மட்டும் குட், சார் நல்ல அதை ஐடியா பேக் தான். பண்ணி வெளியே வருது இல்லைங்க சார், அப்போ வைக்கலாம் சார். பேக் பண்ணி வெளியில வந்து பாக்ஸ்குள்ள வரும்போது ஒரு வெயிங் மிஷின் வைக்கலாம், கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். வேற வேற யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? சார் நாங்கள் ஃபேன் வச்சா எம்டி பாக்ஸ்லாம் போயிடும் சார். ஏய் சூப்பர், காற்று வெரி அடிச்சா குட், வெரி குட். அவ்வளவுதான். எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மொத்த எத்தனை பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு 69. அதுல ஃபேக்கல்டிஸ் ஒரு 5 பேர் போயிட்டாங்கன்னா கூட 63. அதுல வந்து நான் கம்பெனி வச்சுன்னா எடுத்துக்கிறது யாருன்னா பிரபாகரன், கோகுல், இவன் 2 பேர்த்த மட்டும் தான் நான் செலக்ட் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா பிரபாகரன் வந்து ஒரு 1 கோடி ரூபா இருக்கிற ஒரு பிசினஸை வந்து பிரபாகரன் வந்து ஒரு வெயிங் மிஷின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10K வரும், கரெக்டா? ஒரு 10Kக்குள்ள முடிச்சிடலாம். ஸோ பிரபாகரன் வந்து 10Kல வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டை முடிச்சிருக்காரு. அதுவும் கோகுல் சொல்லவே தேவையில்லை, நமக்கு அம்மா ஃபேன் இருந்தாவே போதும், கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ அதனால வந்து இதே தான் இப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு பயங்கரமா திங்க் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ அங்கிருந்து ஒருத்தரை கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆளு. அவரை கூப்பிட்டு இது மாதிரி நம்ம பிரச்சனை வந்துருச்சு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க பக்கத்துல நின்னுக்கோங்க, இந்த ஸ்கேனிங் மிஷின்ல இருந்து வரதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுங்க அப்படின்னா அவர் சிரிச்சாராம். சிரிச்சுட்டு இதுக்கு ஏன்டா 1 கோடி செலவு பண்ணீங்க, ஒரு ஃபேன் எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா எம்டி பாக்ஸ் எல்லாமே காத்துல போயிடும், மீதி இருக்கிற பாக்ஸ் எல்லாம் அங்க போயிடும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம பெருசா பாக்குற பிரச்சனை எல்லாமே ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் பெருசா பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கன்னா, இவ்வளோ ஈக்குவேஷன் இருக்கு, இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்லாம் யோசிக்கவே யோசிக்காதுங்க. அது சிம்பிளா ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். சும்மாவா நம்மளை படிக்க சொல்லுவாங்க? யோசிச்சு பாருங்க. V = IR என்னது அது? அவர் என்ன சும்மாவா நமக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டு போனாரு V = IR இல்லையா? அது எவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டிருப்பாரு, எப்படி ரிலேட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த தியரிய. அப்படிங்கும்போது அப்படியே திங்க் பண்ணிருங்க, நீங்க அப்படியே ஓம்ஸா மாறிடுங்க அதை படிக்கும்போது. நம்ம தான் இப்போ ஓம்ஸ், நம்ம தான் அந்த லாஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கும்போது ஈஸியா வந்துடும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வேலை கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா, நான் இதெல்லாமே எந்த சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம எப்படி திங்க் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான். இதே மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேத்துக்கு இந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங் பத்தி தெரியும். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு போன்ல எல்லாம் டியூயல் கேமரா, இன்னும் 3 கேமரா, 5 கேமரா, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேமராவே போனா வந்துடும், சரியா? ஸோ அது அந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட கேமரா வந்துருச்சு. ஏன் அதெல்லாம் கொண்டு வரானுங்கன்னு எனக்கும் தெரியல. எனக்கு எந்த டிஃபரன்ஸுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் கிளாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பான். பட் அதுல என்னென்ன அப்டேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நான் இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோன்ல எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசா பிடிக்காது. ஏன்னா இப்பதான் நான் ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ள போறேன். ஸோ அதனால ஃபோன் நோண்டுறதுக்கு பெருசா பிடிக்காது. ஏன்னா அதுக்குள்ள போனோம்னா நம்ம கேம் விளையாட தோணும். கேம் விளையாண்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பீங்க. வீட்டுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா எதையுமே கத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து மோஸ்ட்லி நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பெருசா. ஸோ இப்போ இதை ஏன் நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங் இதை பற்றி தான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்காக எல்லாம் டாபிக்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நியூஸ் படித்தேன். என்னன்னா அமெரிக்காவில் வந்து ஒருத்தவங்க கன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான், ஒரு இன்ஜினியர், ஓகேவா? அந்த இன்ஜினியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அந்த கன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னா, அவங்க ஊர்ல வந்து இந்த கன் நிறைய காட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்களாம். அதாவது சிங்கம் கடிச்சிருது, அது ஏதோ ஒன்று பண்ணி அட்டாக் பண்ணிட்டு அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணி இறந்துடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, அவன் கத்துக்கிட்ட மொத்த இன்ஜினியரிங் அதில் கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டான்னா, அந்த கன் டிசைன் பண்ணிட்டான். அந்த கன்னை கொண்டு போய் நீங்க கரெக்டா ஒரு மிடில் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ல போய் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் அனிமல் அலையுதோ அங்கெல்லாம் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, அதுல நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எப்பப்பெல்லாம் வந்து எலிஃபென்ட் கிராஸ் ஆகுதோ, இல்லை எப்பப்பெல்லாம் வந்து வேற ஏதாவது முயல் பிளஸ் டீர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கிராஸ் ஆகும்போது நீங்க அதுல ப்ரோக்ராமிங் வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு ரேட் போகும்போது மட்டும் ஷூட் பண்ணு, அதுவும் கரெக்டா நீ ஹார்ட்ல தான் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ஸ் பண்ணி கரெக்டா அதோட டைரக்ஷனை வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு கரெக்டா ஷூட் பண்ணுமா. Sir? Ma'am, wait a minute, ma'am. I will check, ma'am. Yes. Students, sorry for the interruption.
Please wait for some time. Students, please wait for some time. Can I please wait for 2 minutes? He will joining back. Okay. Yes, sir. Yes, sir. See, by the time, if you have any query, you can post in the chat box. Dear students, if you are having any queries related to how to get the job in abroad and how to become a programmer in the electric field or in the electric EV vehicle, you have such kind of questions, you can please post it in the chat box. And also you wait up to the end of the session. The end of the session, we will share the feedback link. Okay. Don't forget to fill the feedback link. Hello? Yes, sir. Yes, sir. You're back. Sir, you're audible, sir. Okay, thank you. Sorry. Okay. ஸோ இது சொல்லிட்டு வந்தேன் கடைசியில் கன் கரெக்டா? Yes, sir. Can. Yes, sir. இதெல்லாமே ஏன் நான் உங்களுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணணும் எல்லாத்தை விட. டெய்லி இப்போ உங்க அப்பா அம்மாவே ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிஃப்ரெண்டா நீங்க திங்க் பண்ணினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நான் ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன், அந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஏன்னா அந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு எல்லாமே வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பரா தரும். ஒரே நிமிஷம். ஸோ இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. என்னன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஜினியரிங்கிறது வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, ப்ளஸ் இந்த ஆர்குமெண்டட் ரியாலிட்டி, அப்புறம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் 5G ஜென்ரேஷன், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஜினியரிங்கிற வெப்சைட்ல இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கெட்ஜெட்ஸ், என்டிடிவி இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல், அப்புறம் நமக்கு இந்த ஆப்பிள் ரிலேட்டட் நியூஸ், ப்ளஸ் அதாவது கெட்ஜெட்ஸ் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ ஆப், ஏதாவது புதுசாக ஒரு ஆப் வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணோம், ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த இது நல்லா சூப்பராக சொல்லும். ப்ளஸ் பிபிசி,
ஸோ பிபிசி வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஜென்ரலாக. ஸோ அவங்களும் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க, இப்போ நாசா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பிபிசிலையும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே டெக்னிக்கல். என்னென்னா இந்த டெவலப்பர் டாட் ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நீங்கள் மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு தான். இது வந்து ஃப்ரீ, யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாம், எங்கே வேணாலும் கற்றுக்கலாம். இதுக்காக நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுக்கவே தேவையில்லை யார்ட்டையுமே. ஸோ நேராக நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, எப்படி உங்கள் மொபைலை டீபக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க இந்த டெவலப்பர் டாட் ஆண்ட்ராய்டு டாட் காமில் போனீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் பாயிண்ட்ஸ், இது வந்து ப்ரோக்ராமிங்க்கு. இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் தெரியுமா, எம்பெடட் சி இது எல்லாமே வந்து இந்த டுட்டோரியல் பாயிண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. அதுக்கப்புறம் லிங்க்டின் வந்து எதுக்காகனா நீங்கள் ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே. ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹெச்சிஎல் கம்பெனி, உங்கள் காலேஜ் கூட லிங்க்டின்ல இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லிங்க்டின்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ லிங்க்டின் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ. இந்த ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு போர்ட்டல். நீங்கள் என்ன கொஸ்டின்னா அதில் போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா அதில் டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லெவலில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, அது எல்லாமே சொல்யூஷன் இருக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா இதை லாகின் பண்ணி இதில் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக சொல்லிடுவாங்க. அதேமாரி தான் குவாரா வந்து எப்படின்னா, இது நான் டின்னு போட்டிருக்கேன். டின்னா அந்த ஜெர்மனோட டொமைனு, நீங்கள் அது வந்து ஐஎன்னு போட்டுக்கோங்க, இந்தியாவோட டொமைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ குவாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நல்லா இருக்கும். ஏன் ரஜினிக்கு ரஜினின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாலுமே என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலுமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஒரு 10 பேர் எப்போதுமே இருப்பாங்க. குவாரா பேமெண்ட் தானேங்க சார்? இல்ல, குவாராங்கிறது வந்து ஒரு போர்ட்டல். அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்க போய் அதுல கேட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு அதாவது எந்த புக்ஸ் படிச்சா எனக்கு நல்லா இருக்கும், வேர்ல்டுலயே டாப் 20 புக்ஸ் வந்து நம்ம சாகரத்துக்குள்ள ஒரு டைமாவது படிக்கணுங்கிற புக் என்ன புக்கு, அந்த மாதிரிலாம் நீங்க என்ன வேணாலும் கேட்டுக்கலாம். அதுல போய் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாளைக்கு போய். சரியா? ஸோ இதில் போய் ஒரு லாகின் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வெப்சைட்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி தான் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு நான் பேசினது. என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நமக்கு கோல், இதுதான் நம்ம ஆக போறோம். நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக போறோமா, இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமரா வர போறோமா, இல்லை ஒரு டிசைன் இன்ஜினியரா வர போறோமா, என்னவா வரப்போறோம் அப்படிங்கிற கோலை டிசைன் பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணுங்க. இல்லை எந்த கோலுமே இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது வித்தியாசமா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா விவசாயி, அவரு இது எனக்கு ஒன்றும் வீட்டில் ஒன்றும் ஒரு கரெக்டான என்விரான்மெண்ட் இல்லை, காலேஜ் போக முடியல. அதெல்லாம் சும்மா. ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட என்ன என்விரான்மெண்ட் இருக்கோ அதை லவ் பண்ணி சூப்பரா நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அந்த என்விரான்மெண்ட்டை பழகிக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் டிஃப்ரெண்டா. அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் த சேலஞ்சஸ். இதுதான் நீங்க முன்னாடி அந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே தேர்ட் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட்டை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுனாவே என்ன சேலஞ்சா இருந்தாலுமே வந்து அதை ஈஸியா வந்து நம்மளால வின் பண்ண முடியும். அடுத்தது ஒர்க் வித் டீம். எப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகுறீங்களோ அதுலயே இருக்காதீங்க. அதுலயே இருந்தாதான் நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிடும். ஐயே என்னடா இதுக்கு சொல்யூஷனே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க. நல்லா உங்களுக்குன்னு ஒரு வெல்விஷர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா. நம்ம பசங்க ஒரு 5 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல ஒருத்தன் வந்து நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பான். அந்த ஒருத்தங்கிட்ட போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, இது என்னோட ஐடியா, இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இப்படி இருந்தா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்கலாம். இதே மாதிரிதான் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒரு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கான். என்னன்னா கார்ல வந்து நம்ம கார்ல டிரைவர் ஏறி உட்காடுறாங்க. ஏறி உட்காந்தோடனே இப்போ எனக்கு ஒரு விஜய் சாங் வருது, ஒரு அஜித் சாங் வரும்போது மட்டும் எனக்கு வால்யூம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்கும். இது இந்த சாங் வந்து விஜயோட மூவில இருந்து, இது வந்து தனுஷோட மூவில இருந்து, இது கர்ணன் மூவில இருந்து, அந்த மாதிரி அதுவே எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணிக்கும். டிடெக்ட் பண்ணிட்டு எப்பப்பெல்லாம் நம்மளோட ஃபேவரட் சாங் வருதோ அப்போ மட்டும் அதோட ஆடியோ பேஸ் எல்லாமே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் கார்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஐடியா யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த ஐடியா வந்து எல்லா கார்லையும் வரப்போகுது. ஸோ இதை ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் இது மாதிரி திங்க் பண்ணலாம். திங்க் பண்ணிட்டு உங்கள் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, உங்கள் ஸ்டாஃபோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஜாபுக்கு வேணாலும் போகலாம், எப்படி வேணாலுமே போகலாம். நம்மளால முடியாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது. நான் திங்க் பண்ணதே கிடையாது நான் ஜெர்மனி போகணும் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணவே இல்லை. ஒவ்வொரு டைமும் வரும்போது நம்மளோட அடுத்த கோல் என்ன, அடுத்த கோல் என்ன, அடுத்த கோல் என்ன. என்னோட அடுத்த கோல் என்ன அப்படின்னா ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கணுங்க. ஜெர்மனியில் ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கி அதில் நான் டிரைவ் பண்ணணும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சீக்கிரமாக நான் அதை வாங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். சரி, அது மாதிரி ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு இயருமே ஒரு சின்ன சின்ன கோல். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் கண்டிப்பாக ட்ரிபிளியா இருந்தாலுமே ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும். நீங்கள் அழகா எல்லாத்துக்குமே ஒரு எப்படியாவது ஒரு 2000 அமௌண்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரெடி பண்ணி அழகா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வாங்கிக்கோங்க.
வாங்கிட்டு இந்த ராஸ்பெரி பை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு, ஆர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் வீட்லயுமே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட். அந்த ஆர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கண்ட்ரோல், அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது, எப்படி ஒரு ரிலே ஒர்க் ஆகும், அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது எல்லாமே. ஸோ அந்த ஆர்டினோங்கிற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வாங்கிக்கலாம். நீங்க வாங்கிட்டு ஒரு சால்டரிங் மிஷின் வாங்கி நல்லா கத்துக்கோங்க எல்லாமே. அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங். இன்னைக்கு என்னைக்குமே வந்து நமக்கு கிளாஸ்ல வந்து எப்படியும் ஒரு ஒரு 20 to 30 ஹவர்ஸ்ல அவங்க சப்ஜெக்ட் முடிக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா அதான் சுச்சுவேஷன். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை உட்காந்து யோசிங்க, எதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க் ஆகுது, இந்த ப்ரோக்ராமிங் இல்லைன்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே யோசிங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைடு எல்லாமே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்லைடு. இங்க வந்து நான் ஒரு டைப் பண்ணனா எனக்கு இந்த மாதிரி டைப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தான். இந்த ப்ரோக்ராமிங் இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு வேர்ல்டே கிடையாது. அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸும். முன்னெல்லாம் எப்படியோ லேப்டாப்லாம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், தனியா கீபேட் வச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். இப்போ எல்லாமே வந்து மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாமே யாரு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்றது தான். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நிறைய நம்மளோட இந்தியாவுக்கும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, உங்களால என்ன முடியுங்கிறத. என்ன சார் நான் போய் என்ன சார் இந்தியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ரூல்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட் சொல்ற எல்லா ரூல்ஸுமே, என்ன ரூல்ஸா இருந்தாலுமே சரி, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நான் நிறைய கேள்விப்படுறது என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே இந்த பைக்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரைட் பண்ணிட்டு அது ஓவரா ஒரு சீன் போடுறது, அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு. போதும், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 60 கிலோமீட்டர்ல வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தா போதும். கரெக்டா? 100 கிலோமீட்டர்ல யார் ஓட்டுற மாதிரி இருந்தாலுமே, யாரையா இருந்தாலுமே கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு, அந்த பிரிட்ஜில் ஓட்ட சொல்லுங்க. சரியா? ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ரொம்ப சேஃபா இருக்கணும் எல்லாருமே. ஏன்னா வீட்டுல நமக்குன்னு சில பேர் வந்து அங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாருமே மாஸ்க் போடணும் கம்பல்சரியா. இப்ப ஜெர்மனில எல்லாம் வந்து நீங்க மாஸ்க் போடல அப்படின்னா கம்பல்சரி ஃபைன். அதுவும் உங்க மாஸ்க் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி டிசைன் மார்க், புலி மாதிரி, அப்புறம் லைன் மாதிரி, அந்த மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் போடக்கூடாது. இங்க எல்லாமே வந்து FFP2 மாஸ்க் இல்லாட்டா N95 மாஸ்க். இதை ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதனாலதான் ஜெர்மனி வந்து இவ்வளோ சுச்சுவேஷன்லயுமே எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸுமே ரொம்ப அடி வாங்கிருச்சு. ஆனா ஜெர்மனி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃபா ஹேண்டில் பண்றாங்க. இப்போ கூட நான் எங்கேயாவது வெளில போனோன்னா நான் மாஸ்கோட தான் போய் ஆகணும், இல்லாட்டினா எனக்கு பெரிய ஃபைனுங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பேண்டமிக் இருக்கு, இப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இந்தியாவில் அப்படின்னா எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க ரூல்ஸ் எல்லாமே. ஏன்னா கோவிட் வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ரொம்ப 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 பயங்கரமான டிசீஸ் அது. ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஆனால் தான் நமக்கு அந்த ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மாஸ்க் போடுங்க. அப்புறம் வேற என்ன சொல்றது, என்னோட மெயில் ஐடி நான் கஜா சார்ட்ட நான் கொடுத்துட்றேன், அவர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ரிலேட்டடா, உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடா, இல்லை ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டடா, இல்லை உங்களோட கோல்ஸ் பற்றி ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு பர்சனலாக மெயில் போடுங்க. நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம். ஓகேவா? இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதா இருந்தால் என்கிட்ட கேட்கலாம். Yes, sir. Dear students, you can post your questions in the chat box. Sir, already one question they have posted here. Sir, please tell about electrical engineering scope in abroad. பிரபாகரன், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்கோப் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ராடுன்னு இல்லை, வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கான ஸ்கோப் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ என்னன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க, எலக்ட்ரிக்கல்ல நீங்க என்ன பெஸ்டா பண்ண முடியும். இப்போ எங்க கம்பெனிலேயே பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தனியா இருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு காருக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு லென்த்தான ஒயர்ஸ் வந்து காருக்குள்ள இருக்கு. அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ரொம்ப காம்பேக்டா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான். ஏன்னா இப்போ ஒரு காருக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம போர்டு, அதாவது இந்த PCB போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 to 600 போர்டு இருக்கும். அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸ்ல ஒர்க் ஆகும். அப்ப இந்த டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸ்ல ஒர்க் ஆகாம ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறது எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் பண்றாங்க. ஸோ ஸ்கோப் வந்து வேர்ல்டு வைடு உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதுல நீங்க என்ன டாபிக்ல நீங்க வரீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். அதாவது டிசைன்ல வரீங்களா, ப்ரோக்ராமிங்ல வரீங்களா, இல்ல வந்து வேற ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங்க் பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கிறதுல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதனால ஸ்கோப் வந்து எந்த இன்ஜினியரிங் டாபிக் எடுத்தாலுமே ஸ்கோப் நல்லா இருக்கு. Dear students, you can unmute and you can ask your questions. Hello, sir. சொல்லுங்க. Sir, this is Govindraj, assistant professor from Triple Department. Sir, yes, sir.
ப்ளீஸ் சார். சார் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையாங்க சார் ஜெயராம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஆமாங்க சார். அங்கே தான் நானும் ஒர்க் பண்ணேங்க சார் 2013 to 17. ஓ அப்படியாங்க சார், சூப்பர். ஆமாங்க சார். நீங்கள் அந்த காலேஜ் இருக்குமா இல்லையானே தெரில அப்படின்னீங்க. அதுதான் சரி ஓகே நானும் அங்கே தான் இருந்து வந்தேங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலான்ட்டு நான் கேட்டேங்க சார். சரி சரிங்க சார், சரிங்க சார், ஓகே சார். காலேஜ்லாம் நல்லா டெவலப் ஆயிருக்குங்க சார். சார் எஸ் சார் எஸ் சார். இல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரூரல்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எஸ் சார் எஸ் சார். உங்கள் ஸ்பீச் நல்லா இருந்ததுங்க சார். கண்டிப்பாக இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். சரிங்க சார், சரிங்க சார், கண்டிப்பாங்க சார். ஏன்னா எனக்கும் நான் இது வரைக்கும் டெக்னிக்கலா எடுத்துருக்கேன், அந்த மாதிரி ஸ்பீச் கொடுத்ததில்ல. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது மட்டும் இல்லாத இது கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தோம்னா அவங்க கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து கொஞ்சமா திங்க் பண்ணுவாங்க. சார் கண்டிப்பாங்க சார், கண்டிப்பாங்க சார். ஸோ அதனால தான் சார். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலா சொல்லிக் கொடுங்க சார் எல்லாமே. எஸ் சார் எஸ் சார் ஷூர் சார். முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஜெக்ட்டை முடிக்கிறத விட நமக்கு ப்ராக்டிக்கலா சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பர். எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே சார். ஸோ அது மட்டும் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சார். எஸ் சார் கண்டிப்பாங்க சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, இன்னும் ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்றேன். இப்போ கூட பாருங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது பிரபாகரன் ஒரு பையன் மட்டும் தான் கேட்டாங்க. இதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து போகுதோ அன்னைக்கு தான் நீ அடுத்த ஸ்டெப் மேலே வருவீங்க. கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா 62 பேருமே ஒரே நேரத்தில் மைக்கை அன்மியூட் பண்ணணும். அப்போ மட்டும்தான் 62 பேர்த்துக்குமே வந்து வேலை கிடைக்கும். இல்லாட்டினா பிரபாகரனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும், அடுத்தது பிரவீனுக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? ஏன் பிரவீனுக்கு ஏன் கிடைக்கும்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா பிரவீன் இப்போதான் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் பிஎல்சி. இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல் இஃப் வி ஸ்டடி இன் த ஃபியூச்சர்? பிஎல்சி வந்து அவுடேட்டட், கொஞ்சம் ஓல்டு டெக்னாலஜி தான் பிஎல்சி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. அதனால வந்து பிஎல்சி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா பிஎல்சி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு போர்ட் டிசைனு, ஒரு சர்க்கியூட் டிசைனுக்கு எல்லாமே வந்து பிஎல்சி கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ பிஎல்சி ரிலேட்டடாக வந்து உங்களுக்கு ஜாப் இருக்குன்னா நிறைய வந்து இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இந்த பிஎல்சிக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால பிஎல்சி டிசைன் படிச்சிங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸு இந்த மாதிரி இந்த ஆயில் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் வந்து இதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பிரவீன் சார். எஸ் ப்ளீஸ் சார். ஐ எம் விஜயானந்த் ஃப்ரம் ட்ரிபிள் சார். இப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்டோ டெவலப் பண்ணுறேன் சார். அதை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன். அப்படிங்கிறப்போ வந்து அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு வந்து என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் சார்? அதனால யூசஸ் என்ன சார்? நீங்க இது வந்து எனக்கு நீங்க மெயில் அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்புறேன். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. எனக்கு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லா ரைட்ஸுமே நான் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அதை அனுப்பிச்சுடுறேன். அதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே. நீங்க எங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், என்ன மாதிரி அதை ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? எஸ் சார். ஓகே. ஓ இந்த காலேஜ்ல யாருமே பொண்ணுங்களே இல்லை கரெக்டா? இல்ல இருக்காங்களா? மேபி 4:30 ஆனதுனால டீ வைக்க போயிருப்பீங்களோ எல்லாருமே. அங்க டைம் என்ன 4:30 தானே? இங்க வந்து டைம் வந்து 1:30 கரெக்டா. 1:30 ஆயிருக்கு. இப்போதான் நான் என்னோட லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கன்னா நான் திருப்பி உங்க காலேஜுக்கு வந்து நேரடியாகவே ஒரு கிளாஸ் நான் எடுப்பேன். ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோ இல்லாட்டினா ஏதாவது டெக்னிக்கல் செஷனோ. ஒருவேளை நீங்க யாருமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நான் இவங்க ஒரு 3 பேர்த்த மட்டும்தான் நான் வந்து மீட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ், என்னோட பிரதரும் வந்து உங்க காலேஜ்ல தான் படிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ முடிஞ்சா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அப்புறம். சரியா? ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் EC எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். ஓகே. ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிலேட்டட் EEE டிபார்ட்மெண்ட். கவர்மெண்ட் ஜாப்னா எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த இபி ஆஃபீஸில் இருப்பாங்கல்ல அவங்க மட்டும்தான். பட் அதையும் தாண்டி நீங்க பெல் கம்பெனி கேள்விப்பட்டீங்களா திருச்சியில? எஸ் சார். பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிடெட். அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த EEE டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சார் இப்போ இஸ்ரோ நாசாலையும் EEE சம்பந்தப்பட்ட எஜுகேஷன் இருக்குல்ல சார்? அங்கேயும் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார்? நான் எல்லா இடத்துக்குமே நான் சொல்றேன், நீங்க எந்த இடத்துல, அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிளா இருக்கட்டும்
இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஷிப் பண்றதா இருக்கட்டும், என்ன நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். அதனால உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு நீங்க உங்களை எப்படி தயார்படுத்திக்க போறீங்க அப்படிங்கறது தான் முக்கியம். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எங்கேயுமே இல்லாம இல்ல, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. குட். ஸோ ஆகாஷ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னா, நான் வந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்குமே எனக்கு எந்த ஸ்கில் செட்டுமே கிடையாது, அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி சார் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னு. இது ஒரு சின்ன ஒரு கொஞ்சம் காமெடியா தான் இருக்கும், பட் வேற வழி இல்லை, சொல்லிதான் ஆகணும். என்னன்னா, நான் வந்து இந்த சான்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு சி பெருசா தெரியாது, ஓரளவு தான் தெரியும். அப்போ ஒரு பொண்ணு பேட்சுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்ப அதுல ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, சார் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது, எதா இருந்தாலுமே அந்த சார்ட்ட கேட்டதான் தெரியுது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டாங்க. என்னைக்குமே ஒரு பொண்ணுங்க வந்து நம்மளை திட்டா நமக்கு கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கோவம் வந்துடும். ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஃபுல்லா இன்டர்நெட்ல எல்லாம் படிச்சு நல்லா சி தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எந்த காலேஜ்ல போனாலுமே எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சி நல்லா படிச்சேன். நான் படிக்கும் போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா, இத்தனை நாள் நான் காலேஜ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது எப்படியாவது காப்பி பண்ணி அதை இது எங்கேயாவது தெரிஞ்சதை மனப்பாடம் பண்ணி தான் எழுதுவேன் எல்லாமே. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கலா அதாவது இந்த சி ப்ரோக்ராமிங்லாம் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலா எழுதிட்டு ஒரு பிரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல உங்க பேர் வந்துருச்சுனாவே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அச்சோ நம்ம எழுதுன ப்ரோக்ராம்ல பாரு அவுட்புட் வந்துருச்சு அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சி படிங்க. எல்லாருமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சஜஸ்ட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் வந்து சி. சி மட்டும் படிச்சிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லா லாங்குவேஜுமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அதனால வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால சி லாங்குவேஜ் வந்து நான் சொன்ன அந்த டுட்டோரியல் பாயிண்ட், ஸோ அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்ல போய் படிச்சீங்கன்னா சி நல்லா இருக்கும். பிளஸ் சி ரிலேட்டடா உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் மெயில் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். சார் நம்மளுக்கு எத்தனை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்காங்க முக்கியமா சார், இல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் அதுல எவ்வளவு ஸ்கில் இருக்குங்கிறது முக்கியமா சார்? ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் எவ்வளவு ஸ்கில் இருக்குன்னு தான் முக்கியம். நீங்க ஒரே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சா கூட போதும், அதுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, क्वेश्चंस எதுவும் இல்ல அப்படினா yes sir பண்ணிடலாம் சார். Dear students, please fill the feedback form, find it in the chat box. Yes, this is the time to say vote of thanks. Sarna sir, thank you very much for your wonderful inputs. It's a really interaction section, and I hope who are not interacted with you, they may observe the thing what you have told, and they may start thinking. I think so. Dear students, thank you very much for your wonderful presence over here. First of all, I need to thank the management and our principal sir for their wonderful support to organize this kind of activities. And also, I need to thank our beloved HOD for his continuous effort and encouraging us to do this kind of activities. Thank you very much, sir. I also thank my colleagues for their wonderful cooperation. Last but not least, I thank my dear students. Even after your placement classes, you came over here and you attended this guest lecture. My only one small suggestion is, please take all the points and note it down and try to practice it. Okay. Thank you very much. Have a wonderful day. So thank you very much, sir. In this pandemic situation also, you scheduled and you gave your lunch time to us to share your knowledge. Thank you very much. In near future also, we will contact you for the further workshops. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. So last but not least, மூணு விஷயம் என்னைக்குமே ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா, திங்க் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அந்த மூணு விஷயம் மட்டும் என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பை பை. Yes, sir. Thank you, 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 sir. Dear students, those who are finished the feedback procedure, you can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma. Thank you all. Thank you.
Ma'am, please check it, ma'am. Is it possible to stop the recording? In my side, it's not possible, ma'am. No, sir. Okay. சாரோட மெயில் ஐடி Akana, I will share it to you. Don't worry. Who's there? Vijay, we will share the mail ID with you. Vijayanand, sir. Okay, okay, ma'am. If you please fill the feedback form. After submitting the feedback form, you can leave the session. தேங்க்யூ மேம். Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Sure, Praveen, we will share the recording. Don't worry. Sir, recording stop. Ma'am, sir will join and stop the recording, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. In a minute.